Hello students, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. So in human health and diseases in previous class, we discussed about the concept that is called as immunity, types of immunity and types of immunity innate and acquired immunity and also we discussed about active and passive immunity and the process of immunization and vaccination, allergy and renu anta ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ lymphoid organs, how they play a major role in providing an immune response in our body ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ next one, that is one of the infectious disease that was a fatal, that is AIDS ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀವಿ. Next one to another disease that was also a fatal, that is a non-infectious ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ or these are the molecules that was resulting a sense of a feeling of sleep. ಸೊ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಲೀಪ್, ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮಂಪ್ರು ಬಂದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂಫೋರಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಫೋರಿಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅನ್ಸುವಂತದನ್ನ ಯೂಫೋರಿಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಫೋರಿಯಾ. So these are nothing but a narcotic drugs. So what are drugs? So drugs are the components that dulls the sense of sleep. So sense of sleep consciousness then ಮಾಡುತ್ತೆ, dull ಮಾಡುತ್ತೆ, and it was causing an euphoria that was resulting in a well-being state that is called as narcotic drugs. So there are different types of drugs that can be obtained from flowering plants. Flowering plants ಇಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. They may be extracted from flower, fruits and even root parts ಆಗಿರ್ಬೋದು, latex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And even some of the drugs can be extracted from fungi. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಿವತ್ತು ಓದ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ some of the commonly used drugs like opioids, cannabinoids and coco-alkaloids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Opioids, cannabinoids and coco-alkaloids. These are some of the drugs that have been extracted from the flowering plants and even some are extracted from the fungi. So let us discuss about one after the other. ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ ಫರ್ದರ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಏನೇನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ opioids ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ that usually it has usually taken to an oral. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it binds to the receptors that are present in our central nervous system. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And even it was affecting to our GI tract, that is called as gastrointestinal tract ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here opioids is a drug that is binds to our central nervous system receptors and it is also binds to the gastrointestinal tract. A particular organ region ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ affect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So next one, that is an heroin ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So heroin, it is commonly called as smack. So ಇಲ್ಲಿ one mark ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು heroin ನ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ. It is commonly called as smack. ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹೆರಾಯಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಮ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So next one, this diacetyl morphine, it has been obtained by the acetylation of morphine. Morphine ಅನ್ನುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ನ ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಾಯಿನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So this also it has been taken through an injection or through an oral composition.
ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ನೌಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ನೌಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೈಟ್ ಇನ್ ಕಲರ್, white color, morphine white color irutte, and it was odorless, and it was usually a bitter crystalline in structure. So it was odorless, white and bitter crystalline in structures anta karibodu. So this product, it has been extracted from the plant name called as Papaver somniferum. Papaver somniferum ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This plant is commonly called as poppy plant ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So it has been extracted from the latex. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ. So that is called as latex. From that latex the heroin has been extracted ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 1 or 2 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So name the plant that from which, name the source of plant from which heroin or morphine has been extracted. It has been extracted from the latex of poppy plant. Poppy plant, it is a common name. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is called as Papaver somniferum. So this is about an heroin. So another drug that is called as cannabinoids ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. So this cannabinoids, it is extracted by a plant. That is plant ಅಲ್ಲಿ inflorescence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. That is called bunch of flowers. Group of flowers is called as inflorescence. ಆ inflorescence ಇಂದ ಇದು cannabinoids ನ extract ಮಾಡ್ತಾರೆ. The cannabinoids is a drug that has been extracted from the inflorescence by a plant name called as Cannabis sativa. So ಅದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಫ್ಲವರಿನ ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So it is also binds to the receptors that are present in our central nervous system. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸೆನ್ಸ್ ನ ಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So here this cannabinoids, it can be combined with other to produce a new more product. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So cannabinoids can also produce the new more products like, so in combination with marijuana, hashish, charas and ganja ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So marijuana, hashish, charas and ganja. Cannabinoids in combination, they are producing another new more drugs like marijuana, hashish, charas and ganja. So this is about cannabinoids. ಈ 3 drugs ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ. So next drug ಬಗ್ಗೆ further ignored. Okay. So here another drug that is called as coco-alkaloids ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. The drug, another name called as coco-alkaloids. So this coco-alkaloids, it is commonly called as cocaine. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, cocaine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It has been extracted from a plant name called as Erythroxylum coca. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, 1 mark ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ coco-alkaloids has been extracted ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, or cocaine has been extracted ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, it is Erythroxylum coca, commonly called as coca plant ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 1 mark ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ coco-alkaloids ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರಾವೈನಸ್ ಇಂದ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೋಪಮೈನ್. ಸೊ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ನರ್ವ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇನ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ this coco-alkaloids, it is also commonly called as coke or crack. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 2 ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, ಏನು, ಕೋಕ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. So here the excess of dosage, when the cocaine it has been taken in an excess of dosage, it causes an hallucination ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So hallucination is a property that has been resulted due to the intake of an excess of drugs. HK drugs ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ hallucination ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು, ಕೊಕೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಕೊಕೈನ್ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್. ಕೊಕೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಲುಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 or 2 mark ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಟ್ರೋಪಾ ಬೆಲಡೋನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದತ್ತುರಾ ಸ್ಪೀಸಸ್.
So these are the two plants. They are also resulting in hallucination along with cocaine anta kariteve. So this is about our drugs. So drugs alli ಈಗ opioids ಹೇಳಿದೀವಿ, cannabinoids ಹೇಳಿದೀವಿ, coca alkaloids and even a morphine that is called as a heroin anta kariteve. So ಈ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕೋಕೋ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. So when this drug it was taken in a larger amount or in an excess amount, it was resulting in drug addiction. ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಈಗ ಡ್ರಗ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರೋದೇನೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಯರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡೋಸೇಜ್ಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಫರ್ದರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು some of the drugs that have been written on the board, these are barbiturates anta bartidevi, amphetamines anta ide. So next to benzodiazepamines, lysergic acid diethylamines, they are commonly called as LSD. lysergic acid diethylamide ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ LSD ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. LSD ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ that has been used to a persons or a patients who are suffering from mental illness. So mental illness ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ಸೋಮೋನಿಯಾ, ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರೋರು, ಇನ್ಸೋಮೋನಿಯಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರೋರು ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಮನ್ಲಿ ನಾನಾಗಿ ದ ಡ್ರಗ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಫೈನ್, ಅವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ವಿ ಡಯಾಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಡೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಜುರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತನಕ ಅದು ವಿತ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ರಿಕವರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಆ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಫೈನ್ it is used as an sedative and painkillers for a patients who has undergone for an surgery ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಫೈನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗೋನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ another drug that is called as tobacco. So tobacco is commonly ಎಲ್ಲರೂ ಓದಿದೆ, ತಂಬಾಕು ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತೀರ ಅದು. So tobacco it has been extensively utilized by human beings, that is in the form of smoked and chewed state. It consisting of a large chemical substance that is called as nicotine. ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಲಾರ್ಜ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಿಕೋಟಿನ್. ಸೊ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್. So when it enters the body, it stimulates the adrenal gland. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿದೆಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ when the adrenal gland it gets stimulates, it increases, it releases the components called as adrenaline and noradrenaline. ಇವನ್ನ ಫಸ್ಟ್ PU ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That was increasing the blood circulation and it increases the heart rate. Blood circulation increase ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ heart rate ಕೂಡ increase ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ
ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಚೀವ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಬಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ನಿಕೋಟಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಟಾರ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಆಲ್ವಿಯೋಲಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಂಫಿಸಿಮಾ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್. ಎಂಫಿಸಿಮಾ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಈವನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So those person who are taking and tobacco content in the form of smoked condition. So smoked condition ಅಲ್ಲಿ our body ಒಳಗಡೆ tobacco intake ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ, so it was increasing carbon monoxide in the blood. A patient in a body ಒಳಗಡೆ, a person in a body ಒಳಗಡೆ carbon monoxide ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So when the carbon monoxide it was increasing, it become blood ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, so pure state ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು impure state ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. It was adversely affecting by some of the physiological effects that was resulting in cancers. So drugs or the medicines or the products, when it has been used in a specific ratio, when it has been prescribed by the doctors, so it is good for health. Drugs ಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಷಿಯೋಗಿಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ನಮಗೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂದ, ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫೋಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಜನಪದ ಅನ್ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಲ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನ ಲೀಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವು ಅವಾಗೇನೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸೆರೆಮನಿಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಡೇಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಪೇನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್. ಈ ಡ್ರಗ್ ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಷಿಯೋಗಿಂತ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್, ನಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯೂತ್ ಏಜ್. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯೂತ್ ಯಾಕೆ ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸೇಜ್. When it has been used in an excess amount, it was become addicted. That is called as abuse ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ a child become mature, that is in terms of his attitude and even in its belief. ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಅವರ ಬಿಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟೈಂಡ್ ಆಗುವಂತಹ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ become mature in terms of his beliefs and even in terms of attitudes, where the child he starts participating with the society.
So here, where the child is participating with the society ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, one term ನೆನಪಿಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ. So adolescence, it is a duration so that he usually acquired by a child when he attained the age of 12 to 18 years of age. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ 12 to 18 years of age ಅಟೈನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಕೂಲು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಟು ಅನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಸೊ ಅವರು ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಏಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, so they start showing some of the behavioral changes and the biological changes. So our body ಒಳಗಡೆ biological changes ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, behavioral changes ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. So that changes, it has been usually notified during a year of 12 to 18 years age ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So during this period, it is also called adolescence. It is also a vulnerable phase, vulnerable rare ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So it is a phase, why it is called vulnerable phase and that it is showing a mental and a psychological development during that period. A child, a period ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ psychological developmental aspects ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. So this is also called as vulnerable phase. So during this phase, the child he starts showing an attraction to a drug or alcohol. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಈ ಅಬ್ಯೂಸ್ ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂತ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯೂ, ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೈ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬೈ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಚೈಲ್ಡ್ ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ನ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಅವ್ನು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, they start doing the abuse of and drugs or alcohol ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೇವೆ. So to escape from the pressure, stress and even some of the states. So ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯೂತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್, ಇದನ್ನ ಬೇಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಮೆಷರ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So this is about introductory concept of adolescence and drug alcohol abuse ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So next study ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Okay, further addiction and dependence ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So during the adolescence age, the consumption of a drug and alcohol, it has been extensively abused. So first experiment ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, attraction view basis ಮೇಲೆ, and even to escape from the pressure that has been created over the child ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥ್ರೂ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು, ನ್ಯೂಮರಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಅಬ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಡ್ರಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂತಿದ್ದಂತಹ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಆನ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಏನು? When a drug or alcohol it has been consumed regularly, that was resulting in dependency and it was resulting in addiction. That is a regular consumption of the drug or alcohol that leads to dependency of drug or alcohol. That is called as addiction. So regular ಆಗಿ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ that is a dependency. ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಅಡಿಕ್ಷನ್? ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊ ವೇರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅನ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಅನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅವನಿಗೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯೂಫೋರಿಯಾ, ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆರಾಮಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ದಟ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಡಿಕ್ಷನ್, so it is a psychological attachment to an certain effects, that is an euphoria where it was resulting and feeling a well-being state. So when this has been intaking in an excess amount, so ಈಗ for example a person excess amount intake ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋಣ, so those drugs they start inducing our central nervous system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ when the drug or alcohol it has been intaken in a large amount. ಆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? he start depending on that product itself, that was resulting in addictions, where ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ another one that is called as dependency. So what is meant by dependency? So dependency is a tendency of the body, so where it is to manifest with some of the characteristics which involves an unpleasant withdrawal symptoms ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. withdrawal syndrome or symptoms. ಸೊ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಪರ್ಸನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಅನ್ಪ್ಲಿಸೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಟು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಶೇಕಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಶೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಲೋನ್ ಆಗಿರೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಿಂಗಲ್, ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, and even his psychological factors is also affecting. So these are the withdrawal symptoms that has been shown by a person that they are showing an dependency over the alcohol and drugs ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So drugs to alcohol consumption excess adaga it become an abuse. So that abuse it was resulting in effects over the body. So when effects agutte, the excessive usage, that is an excess dosage of drugs that leads to coma and even it leads to death. So excess of usage of a drug it leads to coma and even it was leading to a death process. A death alli yakagutte death antandre due to the respiratory failure. ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಅಂಡ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಮರೇಜಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So when the supply of blood to an brain it has been stopped, body function put to stop, it was leading to death ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here the excess dosage of drugs that leads to coma and even death, and sometimes it leads to also death, excess doses ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. So due to respiratory failure, heart failure, cerebral hemorrhage, that was leading to a death ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And most of all in youth condition, in youth stage, so when they are addicted to an excess of dosage ಗಳನ್ನ ಅವರು ಡ್ರಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the common signs ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. What are the common signs that has been
and drug addicted persons ಅಂದ್ರೆ so that is a lack of interest in academic performance. ಅವರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಕೂಲ್ ವೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ಕಡೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ withdrawal symptoms. The withdrawal symptoms, it involves feeling and loneliness. ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪರೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಫರಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಇರೋದು. ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವೇರೀಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ನಿದ್ದೆ ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. So these are the withdrawal symptoms that a person that has been shown by a drug addicted person. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರಿಯಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. That there may be an easy chance of acquiring infectious diseases like AIDS and even hepatitis. So these are the three effects of drug and alcohol abuse. So next effects kallu noda. So next effect nota hogoಣ. There is an alcohol use during an adolescence. So have a long-term effect. So adolescence age allenane alcohol consumption na ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ಅ nervous system ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಅ ಲಿವರ್. ದ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಸಿರ್ಕೋಸಿಸ್. ಸೊ ಸಿರ್ಕೋಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ when it has been misused, ಆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಅನಾಲ್ಜೆಸಿಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋರಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ಅಂದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So when the sports person they intake, they took the narcotic analgesics or a steroids, adrenal steroids ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ so it increases their athletic performance. or athletic performance ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ. So when drug or alcohol consumption it has been increased in when it was an excessive amount by the sports person, so it was affecting both male and female. Female ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅನ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೋಸ್ಟಾಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ವೆನ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಟಸ್. ಆ ಫೀಟಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್?
ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೀಪ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂಫೋರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಹೆರಾಯಿನ್, ಕೋಕೋ ಆಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೇಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಮಾರ್ಫೈನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಪಾಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಪಾವರ್ ಸೊಮ್ನಿಫೆರಮ್, ಕೆನಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಬಿನಸ್ ಸಟೈವಾ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅ ನೋಟ್ ಆನ್ ಹೆರಾಯಿನ್, ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಕೋ ಆಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಹೆರಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕೋಕೋ ಆಲ್ಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದರದ್ದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮೂರನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ 4 ಡ್ರಗ್ಗಳನ್ನ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Name the drug used as painkillers in patients who undergone for surgery. So surgery undergo ಆಗಿರುವಂತಹ patients ಗೆ ಯಾವ drug ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, that is a morphine. So write a note on effects that has been caused by the tobacco usage in human ಅಲ್ಲಿ tobacco usage ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್, ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ಅಡಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇಮ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪಪಾವರ್ ಸಾಮ್ನಿಫೆರಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಡ್ರಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಓಡರ್ಲೆಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾವೀನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಲ್. ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಫೈನ್. ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ವ, ಮಿಲ್ಕಿ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ವ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಮಾರ್ಫೈನ್. ಸೊ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಡೈಅಸಿಟೈಲ್ ಮಾರ್ಫೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆನಾಬಿನಸ್ ಸಟೈವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಟು ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫೋಟೋ ಇದು. ಸೊ ಕೆನಾಬಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಾಬಿನಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಬಾಡಿನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ನ್ಯೂಮೋರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಚೆರಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಜಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾನೆ, hashish ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ cannabinous sativa. ಸೊ another one that is an erythroxylum coca. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ XYLUM ಇದೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, LEM ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ LUM erythroxylum coca. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ coca, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರಗ್. ಸೊ ಈ cocaine composition, so it was usually affects our body, that is an cardiovascular arrest ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಕಾ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎಂತ ಕಾಮನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕೋಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ commonly used to extract the specific drugs today that we discussed in class ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So next, this is the some of the side effects, some of the symptoms and effects of alcoholism.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಮತ್ತು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿ ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ, ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಈವನ್ ಒಂದು ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅವರು ಅಡಲ್ಟ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಸೋಫ್ಯಾಗಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಿವರ್ swollen ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿರ್ಹೋಸಿಸ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರ್ಹೋಸಿಸ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಸ್ ಅಂತ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅಲ್ಸರ್, chronic gastritis and even vomiting. So these are the symptoms that occurs due to effects of excess of alcoholism. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಗ್ಗು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಆ್ಯಂಗ್ಸೈಟಿ, ಸೈಕೋಸಿಸ್, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಸೈಡಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಲಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಸೊ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯೋವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬಾರ್ನ್ ವೈರಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ HIV ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರಿಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೂರ್ ವೇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವೇನ್ಸು ಕೂಡ ಪೂರ್ ವೇನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓವರ್ ಡೋಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್, liver damage from the undiagnosed or untreated hepatitis. So sexual risk taking and associated STIs ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತಿನ್ ಟೈಮ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.